پڑھ لیا تھا الف اور حمزہ کو کیسے پڑھنا ہے، وہ حرف مل کے ایک حرف بنا ہو اسے کیسے پڑھنا ہے، تین حرف مل کے ایک حرف بنا ہو اسے کیسے پڑھنا ہے۔ ہم پڑھیں گے دوبارہ سے، الف با تا ثا جیم حا خا۔ اسے آپ ہا جو ہے حلق کے درمیانی حصے سے نکالیں گے، ہا، ایسے ٹھنڈی سانس بھر کے، جیسے بندہ دوڑتا دوڑتا جو ہے وہ تھک جاتا ہے اور سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے تو بندہ ایسے کرتا ہے، ہا۔ یہ اس لیے ہا نکالنا ہے کیونکہ اس اور اس ہا میں فرق ہے، تو ان کی ادائیگی جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں یہ والا حرف ہا۔ اگر ہم ان کی مخرج جو ہے وہ الگ الگ نکالیں گے تو ترجمہ جب ہم قرآن مجید کا کریں گے بدل جائے گا۔ کیسے؟ قلب ہوتا ہے قلوب جیسے قلب، تو اگر اس کاف کے ساتھ پڑھیں گے تو ترجمہ ہوگا دل، ٹھیک ہے۔ اگر اسی قلب کو ہم اس کاف کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے تو ترجمہ ہوگا کتا۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح قرآن پڑھنا اجر ہے، اسی طرح ان کے مخرج کو سیکھنا جو ہے وہ بھی اجر ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ حرف یہاں پر استعمال ہوا ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا جیم ہا، نکلے خا، یہ جو نا یہ آپ نے نکلنا خا، کچھ لوگ اس سے پڑھ دیتے ہیں کھا، ٹھیک ہے، کھا نہیں کرنا، خا کیا ہے، خا۔ ہمارا ترجمے کا سبق ہے، ترجمے کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا اور بسم اللہ بھی پڑھ لیا۔ آگے ہمارا ترجمہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ کا ترجمہ جو ہے وہ ہوتا ہے کھولنے والی، فاتحہ کا ترجمہ ہوتا ہے کھولنے والی۔ اس کا پہلا سبق ایک تو ہو گیا فاتحہ کا معنی کھولنے والے، دوسرا سبق ہے کہ اس سورت کی آیات جو ہیں وہ 7 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ 7 آیات ہیں۔ یہ ذہن کے اندر رکھنا، یہ سوال آئے گا کیسے؟ پہلی آیت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تیسری آیت یہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ آیات جو ہیں وہ گنتے جائیں، وہ تقریباً 7 ہی بنتے ہیں۔ اگر بسم اللہ ملائیں گے تو پھر 7 بنے گی، اگر بسم اللہ نہیں ملائیں گے تو پھر 6 بنے گی۔ جب بھی آپ قرآن پکڑیں اس کے اوپر آیاتھا سب اس طرح لکھا ہوگا کہ اس کی آیات جو ہیں وہ 7 ہیں، تو اگر بسم اللہ شامل کریں گے پھر 7 آیات بنیں گی۔ تو جیسا کہ آپ نمازوں میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو اس کے اندر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو پھر سورہ فاتحہ ہی مکمل نہیں، تو جس کی سورہ فاتحہ مکمل نہیں اس کی نماز بھی مکمل نہیں ہوتی۔ تو جب آپ نماز پڑھیں پہلی رکعت کے اندر بھی سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، دوسری رکعت کے اندر بھی سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ جتنی رکعتوں کے اندر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے فاتحہ کے اندر بسم اللہ ضرور پڑھیں گے۔ فاتحہ کا ترجمہ کھولنے والی، اس کے آیات 7 ہیں۔ فاتحہ یہ نام کیوں پڑا ہے، یہ ہمارا سوال ہوگا، یہ نام کیوں پڑا ہے؟ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے تو اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آواز آئی ہے یہ آسمان کے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ سورہ فاتحہ، فاتحہ کا ترجمہ ہے کھولنے والی، تو کھولنے والی سے آپ نے دروازہ کھلنے کا ترجمہ کرنا ہے کہ یہ جو آواز آئی ہے آسمان کے دروازہ کھلنے کی آواز آئی ہے، اور یہ دروازہ ایسا ہے جو دنیا جب سے آسمان بنا دروازہ بنا اس وقت سے لے کر آج تک یہ دروازہ کبھی نہیں کھلا۔ فاتحہ کھولنے والی، آج تک دروازہ کبھی نہیں کھلا، اور جو اس سے فرشتہ نکلا ہے، نازل ہوا ہے، گزرا ہے، وہ بھی آج تک زمین پر کبھی نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ وہ فرشتہ آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا اور کہا کہ آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو۔ 2 نور اللہ پاک نے آپ کو عطا کیے ہیں۔ کون سے 2 نور ہیں؟ ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور فرمایا جو سورہ فاتحہ اور آخری آیات 2 آیات میں سے بقرہ میں سے جو بھی بندہ کسی حرف کے ساتھ بھی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اس کی فضیلت ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نور کہا ہے، اور یہ سورت جو ہے ساتھ میں فرشتے نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو نور ہے یہ آپ سے پہلے کسی نبی پر نازل نہیں ہوئے،
दरवाज़ा है, कभी नहीं खुला था, पहली मरतबा खुला सूरह फातिहा की वजह से। और फरिश्ता जो है कभी नहीं उतरा था, पहली मरतबा उतरा सूरह फातिहा की वजह से। और ये नूर जो हैं 2 सूरह फातिहा किसी नबी पर नाज़िल नहीं हुए, सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुए हैं। इसकी फजीलत, ये पहली मरतबा नाज़िल हुए हैं, दरवाज़ा खुला है, फरिश्ता पहली मरतबा आया है। और एक जो भी दुआ मांगनी हो इसको पढ़ के, इसकी आयत कोई भी पढ़ के, हरफ पढ़ के आप दुआ करें, कबूल हो जाएगी। ये सही हदीस है। अजीब मुशाफहतन व किताबतन, जवाब दे ज़ुबानी और तहरीरी। ये माहाजा है, इसके आखिर में वो शक्ल बनी हुई है, तो वो पूछ रहा है ये क्या है, तो आपने इसका जवाब देना है। पहले का मैं जवाब दे देता हूँ, आपने इन दोनों में से पहले को काट कर दूसरे के साथ कहना हाजा मिफ्ताहुन। इसी तरह इसके साथ आप लगाएं माहाजा, इसका जवाब दें माहाजा, इसका जवाब दें। इसी तरह इन सब का आपने हर एक के साथ माहाजा लगाना और जवाब देते जाना है। आगे है इमला इल फराग। अजीब मुशाफतन व किताबतन का तर्जमा है, तो जवाब दे ज़ुबानी और तहरीरी। इमला का तर्जमा होता है पुर करना, इमला का तर्जमा होता है पुर कर रहे हैं, और फराग का तर्जमा होता है खाली जगह। आपने ये ज़र्फ़ है, इसके शुरू में हाजा लगाना है, हाजा 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 हाजा, और तर्जमा करते जाना। ये लिफाफा है, ये रुमाल है, ये प्याला है। तो आगे भी है इमला इल फराग, खाली जगह पुर करें। यहाँ पे हाजा है, आप इनमें से किसी एक को भी लिख सकते हैं, उनका नाम लिख दें, तो इंशाल्लाह फिर अगली फसल हो जाएगी। हमने पढ़ लिया था, हुकूक चल रहे थे अल्लाह ताला के, कि पहला सवाल था अल्लाह ताला ने हमें किस लिए पैदा किया। दूसरा सवाल है कि इबादत क्या है। देखें ना कैसा तरीका है कि पहले पूछा किस लिए पैदा किया, भी इबादत के लिए पैदा किया। दूसरा सवाल है कि इबादत के लिए तो पैदा कर लिया, अब इबादत किसे कहते हैं। सवाल है इबादत क्या है, जवाब है इबादत हर उस कौल फेल को कहते हैं, हर उस कौल फेल का नाम है जिसे अल्लाह पाक पसंद फरमाता है। यानी इबादत क्या है, भी इबादत हर वो काम है, हर वो बात है जिसको अल्लाह पाक पसंद फरमाता है। यानी हर वो अच्छा काम इबादत नहीं है, अच्छा वो काम है जिसको अल्लाह पाक पसंद फरमाते हैं। दलील क्या है, मसलन दुआ को भी अल्लाह पसंद करता है, नमाज को भी करता है, कुर्बानी को भी करता है, सदका ज़कात रोज़ा को अल्लाह ताला पसंद करता है, तो ये इबादत है। इसकी दलील कुरान मजीद के अंदर है। अल्लाह पाक ने फरमाया ए नबी आप कह दीजिए कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, छोटी सी आयत है, इसको याद करने का तरीका क्या है, कुल आपने लगा दिया, आगे सलाती नुसुकी महयाया व ममाती, 4 बातें इसके अंदर अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवा रहे हैं। कह दीजिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए बेशक सलाती, सलात कहते हैं नमाज को, बेशक सलाती मेरी नमाज। ठीक है, या आखिर में तो मेरी तर्जमा होता है, सलात का तर्जमा नमाज, बेशक मेरी नमाज, नुसुक का तर्जमा होता है कुर्बानी। ठीक है, आखिर में या है तो मेरा, और मेरी कुर्बानी, आखिर में या है तो मेरा, व महयाया और मेरी ज़िंदगी, मेरा ज़िंदा रहना, व ममाती, ममात का तर्जमा होता है मरना, और मेरी मौत, मेरा इस दुनिया से जाना किसके लिए है, उस अल्लाह के लिए है जो तमाम जानों को पालने वाला है। तो ये जो सारा कुछ है ये अल्लाह के लिए होना चाहिए, जो भी करना है अल्लाह के लिए करना है। तो यहाँ पे नमाज जो है ये जिस्म के साथ अदा की जाती है। नमाज जो है ये जिस्म के साथ अदा की जाती है। जितने भी जिस्म के साथ इबादत की जाती हैं वो भी इबादत हैं, तो अल्लाह ताला को पसंद हैं। जो अल्लाह को पसंद है बस वही इबादत है, वरना कोई नहीं। तो कुर्बानी माल के साथ की जाती है, सदका ज़कात वो भी अल्लाह के लिए करनी, किसी और के लिए नहीं करनी। नमाज पढ़नी है, जिस्मानी इबादत वो अल्लाह के लिए करनी है, माली इबादत करनी है अल्लाह के लिए करनी है। ज़िंदगी पैदाइश से लेकर सारी ज़िंदगी जो है वो एक एक लम्हा, चलना फिरना, सोना जागना, बात करना, कारोबार करना, उसमें ईमानदारी दिखानी है किसके लिए, अल्लाह के लिए करनी है। ठीक है, वह ममाती और मरते वक्त जान भी जो देनी है ना वो भी अल्लाह के लिए जान होनी चाहिए। ये है इबादत। ये तर्जुमा भी नीचे लिखा हुआ।